की शुरुआत होने वाली है। देश देश बैठे साढ़े सारे दर्शक जो इस समय जुड़ चुके हैं डी पंजाबी दे नाल उन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ। ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। प्रोग्राम के तहत सब तो पहली खबर जी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन के नाल जुड़ी हुई है, जिन्होंने बैंक के गाहकों नूं एक वड्डी छूट दी है। उहदे चलदियां एक नवे एक्ट नूं भी मंजूरी दी है। संधू साहब की है पूरा एक्ट ते उहदे तहत गाहकों नूं की नवी जिहड़ी राहत भरी उम्मीद जागी है? नवजोत जी, हुण तक देखते आए हैं कि कई बार जिहड़े बैंक है ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, एक्ट बनाया जा रहा है, एक जिहड़ा हैगा डिपॉजिट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस एक्ट करके जानिया जाता। और ये पास होने नाल फायदा की होएगा कि जिहड़े लोगों ने पैसा जमा कराया इस तो पहला इस तरह की व्यवस्था सी कि उन्हां दी सिर्फ 1 लाख रुपए की ही इंश्योरेंस हुंदी सी जी। वो इंश्योरेंस इहो जी है जिहदे उत्ते प्रीमियम जिहड़ा वो बैंक भरदा और जे कोई इस तरह की गल हुंदी है तो उन्होंने 1 लाख रुपए तक वो भुगतान जो मिल जाता है। पर हुण इस 1 लाख रुपए की लिमिट नूं वधा के 5 लाख रुपए कर दिता गया है जी कि जे कोई बैंक डुब जाता है तो 90 दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति संबंधित व्यक्ति नूं जिहदा उत्थे डिपॉजिट है वो बैंक दे विच उहनूं 5 लाख रुपए तक मिल जाणगे। सवाल ये है कि जे उहदा किन्ने करोड़ रुपया है उहदे बारे की स्थिति होएगी, सिर्फ उन्होंने 5 लाख रुपया ही मिलेगा। दूजी गल ये है, एक ये भी क्लीयर की जानी चाहिए है कि बैंक जिहड़ा है वो डुब गया, उहदे कोल उन्ना पैसा ही नहीं है जे सारे गाहकां नूं देण वास्ते, ते फिर उस पैसे का भुगतान कौन करेगा। ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां इन्हां बारे भी साडे जिहड़े केंद्रीय वित्त मंत्री है उन्हां नूं स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इन्हां दे वास्ते की व्यवस्था रखी है। हाल की घड़ी जिहड़ा ये एक्ट लिआंदा जा रहा है कि 1 लाख रुपए की जगह हुण खपतकार दा जे बैंक डुब जाता तो उन्होंने 90 दिनों के विच 5 लाख रुपया मिल जाएगा जी। अगली खबर वाल वधदे हां, जिहड़ी खेडां दी दुनिया दे नाल जुड़ी हुई है, जिथे विश्व दे विच कोरोना दा कहर जारी है। टोक्यो ओलंपिक्स की गल करदे हां, उत्थे भी केस नवे आ रहे हैं, पर जदों खिडारियां दे संधू साहब जज्बे की गल करदे हां ते वो जज्बा कायम है। भारत के खिडारियों की इस समय टोक्यो ओलंपिक्स दे विच किस तरह प्रदर्शन चल रहा? टोक्यो ओलंपिक दे विच हुण तक भारत के नाम भावें एक ही तमगा जिहड़ा वो बोलदा है, वो भी सिल्वर तमगा है जिहड़ा चानू नां दी जिहड़ी वेट लिफ्टर सी उहने जित्तिया है। पर अगे जिहड़ियां उम्मीदां ने वो भी ज़्यादातर लड़कियां तो ही उम्मीदां दिखाई दे रही ने, जिन्हां दे विच बैडमिंटन की खिडारन है PV सिंधु है, तीरअंदाजी की खिडारन है दीपिका है, एक बॉक्सिंग दे विच खिडारन है पूजा। उन्हां कोलों उम्मीद की जा रही क्योंकि उन्होंने कल अपने अपने राउंड के मैच जिहड़े सी वो जित के अगले राउंड दे विच प्रवेश कर गई ने जी। और उन्हां कोलों उम्मीद की जा रही है कि वो तमगा जिहड़ा वो भारत की झोली विच पाउणगियां। एक पंजाब की मुक्केबाज जिहड़ी है उहदा भी कल नूं मुकाबला है सिमरनजीत कौर, उस तो भी बहुत उम्मीदां है कि वो भी कोई ना कोई तमगा जिहड़ा वो जरूर लैके आवेगी। सो इस वेले जिहड़ियां लड़कियां ने उन्होंने भारत दीयां उम्मीदां बरकरार रखियां होईयां ने कि मैडल सूची दे विच भारत के नां नूं जिहड़ा हुण इस वेले तक 43वें नंबर पर चल रहा है तो उन्होंने थोड़ा जिहा होर उपर लिआंदा जावे। सो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के विच जिहड़ा जिहड़ियां खिडारनां साडीआं चंगा प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन करनगियां जी। कोरोना महामारी की जदों गल करदे हां ते केसां दे विच वाधा हुंदा फिर घाटा हुंदा, तो एक बारी फिर पूरे भारत दे विच संधू साहब वाधा जिहड़ा नोट किया गया, खास करके इहदे च जिहड़ा नाम वज रहा कि 50% इहदे च जिहड़े केस ने सिर्फ केरला सूबे तो आए ने, की कारण है? पिछले दिन ही नवजोत जी बकरीद मनाई गई है जिहड़ी 21 जुलाई नूं सी जी।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18, 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ 43,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 50% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ, ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। 14 ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੁਝ 122 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 14 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਪੀਕ ਆਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ,
ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢਿਓ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ UP ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ 2-4 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਵੱਜਿਆ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਔਰ ਉਹ ਬੱਸ ਸਮੈਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 18 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, 25 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਚਾਤ ਪਾਈ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।